أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ዛሬ የምናያቸው አንቀጾች
የሐጅን ስርዓት የተመለከቱ ይሆናሉ ኢንሻአላህ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይለናል? ወአቲሙል ሐጀ ወልዑምረተ ሊላህ ሐጅንና ዑምራን ለአላህ ሙሉ አለ። فإن أحصرتم كتاجداتشو فما استيسر من الحج كبيزا يتشالو بنانت لا اللباتشو ولا تحلقوا رؤوسكم راساتشون أطلاتشو حتى يبلغ الهدي محله يا زاتشوت مسوات ميهونو كبت بوتاو اسكيدر سدرس فمن كان منكم مريضا كنانت وست بشتنيا هنا سو أو به أذى من رأسه ويم براسه لاي وكتي على اللبت ففدية من صيام بس لاي بيز على اللبت كصوم أو صدقة ويم كمسوات أو نسك ويم كبيزا مسوات فإذا أمنتم ستطابون تشجزي فمن تمتع بالأمرة كنان توست إلى الحج بأمران بحج أسقبته يتتاكم سو فما استيسر من الهدي كبذا يقرع اللبت فمن لم يجد بيزام يدرقوني على جنسو في ديا مالتنو فصيام 3 أيام 3 كانوچن مصوم اللبت في الحج بحج سرا ላይ ያለ وسبعة إذا رجعتم 7 ደግሞ በተመለሳችሁ ጊዜ ወደ ቤተሰቦቻችሁ تلك 10 كاملة እነዚህ 3 ሐጅ ላይና 7 ቤተሰቦቻችሁ ጋር ስትመለሱ ሙሉ የሆኑ 10 ቀናቶች ናቸው ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام በሐጅ ውስጥ ዑምራን አስገብቶ መጣቀም የተባለው ነገር ቤተሰቦቹ በመስጂድ አልሐራም ዙሪያ ወይም ቅርብ ላልሆኑ ሰዎች ነው እዛ ላሉትስ አይቻልም ነው ወተቁላህ አላህን ተጠንቀቁት ወዕለሙ ወቁ ان الله شديد العقاب الله ቅጣቱ ብርቱ የሆነ ጌታ ነው الحج اشهر معلومات የሐጅ ጊዜ የታወቁ ወራቶች ናቸው فمن فرض فيهن الحج በእነዚህ በታወቁ ወራቶች ውስጥ ሐጅ ሊያረግ ራሱ ላይ ያስገደደ ሰው فلا رفث ከሴት ጋር የተገናኘ ተግባር መፈጸም የለበትም ولا فسوق ማመጽ የለበትም ولا جدال في الحج በሐጅ ላይም መከራከር የለም وما تفعل من خير يعلمه الله كملكام ነገር የምትሰሩት አንዳች ነገር አላህ ያውቀዋል وتزودوا تسنقوا فإن خير الزاد التقوى كسنق ሁሉ በላጩ አላህን መጠንቀቅና መፍራት ነው واتقوني يا أولي الألباب ፍሩኝ እናንተ የልቦና ባልተቤት የሆናችሁ ሰዎች ሆይ ليس عليكم جناح በእናንተ ላይ ኃጢአት የለባችሁም أن تبتغوا فضلا من ربكم በሐጅ ስራ ላይ ሆናችሁ ከጌታችሁ ትርፍን ብትፈልጉ ነግዳችሁ ኃጢአት የለባችሁም فإذا أفدتم من عرفات كعرفات بغرفاتችሁ ጊዜ فاذكروا الله اللهን አውሱት عند المشعر الحرام ሙዝደሊፋ ጋር ስትሆኑ مشعر الحرام የሚባለው ሙዝደሊፋ واذكروه አውሱት ጌታችሁን كما هداكم ለዚህ ለሐጅ ስራ እንደመራችሁ ሁሉ وإن كنتم من قبله الله እናንተም ከመምራቱ በፊት የነበራችሁ ስትሆኑ ለሚን الضالين በርግጥ ከተሳሳቱት ሰዎች ነበራችሁና ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس እናንተ ቁረይሾች ሆይ ከዚያ ተመለሱ ወይም ፈሰሱ ሰዎች ከሚፈሱበት ከሚጎርፉበት ቦታ ከሚመለሱበት واستغفروا اللهን ምህረትን ጠይቁት إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና فإذا قضيتم مناسككم የሐጅ ስራችሁን በፈጸማችሁ ጊዜ فاذكروا اللهን አውሱት كذكركم آباءكم እናትና አባቶቻችሁን እንደምታወሱት أو أشد ذكرا ወይም ከዚያ በበለጠ
فمن الناس كسوچ مالو من يقول يملو ربنا آتنا في الدنيا ጌታችን ሆይ በቅርቢቱ ዓለም ስጠን ጸጋን وما له في الآخرة من خلاق ለርሱ በአኺራው ዓለም በመጨረሻው ዓለም እድል የሌለው ሲሆን ومنهم من يقول كأنرسم مستعل يملو ربنا ጌታችን ሆይ آتنا في الدنيا حسنة በቅርቢቱ ዓለም መልካምን የሆነን ነገር ስጠን ጸጋን وفي الآخرة በመጨረሻይቱ ዓለምም በአኺራ ስጠን حسنةን መልካምን የሆነን ነገር ጀነትን وقنا عذاب النار የእሳትንም ቅጣት ጠብቀን የሚሉ አሉ أولئك እነዚህ ሰዎች لهم نصيب مما كسبوا كسرت سرا ድርሻ አላቸው والله سريع الحساب الله مرمراው ፈጣን የሆነ ጌታ ነውና واذكروا الله اللهን አውሱት في ايام معدودات በተቆጠሩ ቀናቶች ውስጥ وهي ايام التشريق فمن تعجل في يومين ايام من ላይ በሁለት ቀን ጨርሶ ለመመለስ የተቻኮለ ካለ فلا اثم عليه በሱ ላይ ኃጢያት የለበትም ومن تاخر እስከ ሶስተኛው ቀን የቆየ ሰው فلا اثم عليه በሱ ላይም ኃጢያት የለበትም ወይም ወንጀል የለበትም لمن اتقى اللهን ለተጠነቀቀ واتقوا الله اللهን ተጠንቀቁት ፍሩት واعلموا ወቁ انكم اليه تحشرون እናንተ ወደርሱ የምትሰበሰቡ መሆናችሁን ይላል ዛሬ የምናያቸው አንቀጾች ከሐጅ ስራ ጋር የተገናኙ ናቸው ሐጅ በአንድ ሰው ላይ ዋጅብ ሊሆን 5 መስፈርቶች መሟላት አለባቸው 5ቱ መስፈርቶች አንደኛው ሸርጥ ሲሐ ይባላል ሁለተኛው ሸርጥ الإجزاء ይባላል አንዱ ሶስተኛው ሸርጥ الوجوب ይባላል አጠቃላይ 5 ናቸው ከአምስቱ ውስጥ ሁለቱ ሸርጥ ሲሐ ናቸው ሐጅ ሊሆን አይችልም ሁለቱ ነገሮች ካልተገኙ ከአምስቱ ውስጥ ሁለቱ ደግሞ ሸርጥ الإجزاء ናቸው ካልተሟሉ ሐጅ የማይበቃ ወይ ደግሞ ግዴታ የሆነውን የእስልምናን ሐጅ አርካን الاسلام የሆነውን ሊያስገኝ የማይችል ማለት ነው ሁለቱ ካልተገኙ አንደኛው ሸርጥ الوجوب ነው ዋጅብ ሊሆን በአንድ ሰው ላይ አምስቱ አንደኛ الاسلام ሁለተኛ العقل ሶስተኛ البلوغ አራተኛ الحرية አምስተኛ الاستطاعة እነዚህ ናቸው الاسلام ሙስሊም መሆን ሁለተኛ አቅል እብድ ያልሆነ ማለት ነው ወይ ማቅሎ የሳተ ያለ መሆን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ሸርጥ ሲሐ ናቸው እስላምና አቅል ማለት ምን ማለት ነው ካፊር ሐጅ ቢያረግ ሐጁ ምን አይደለም لا يصح كذلك مجنون እብድ የሆነ ሰው ሐጅ ቢያረግ ሐጁ ምን አይደለም لا يصح عنه شرط الصحة እንላቸዋለን እነዚህ ሁለቱ ማለት الاسلام والعقل ايها الطلاب العلم ነገ አንገትሽን ትደፊያለሽ እሺ طيب ሁለቱ ምንድናቸው ብለናል ሸርጥ ايش الصحة ሁለቱ ደግሞ شرط الاجزاء وهي البلوغ والحرية አቅመ አዳም መድረስ ብሉግ ሶስተኛው ማለት ነው ከአምስቱ ውስጥ አራተኛው الحرية ጨዋ መሆን ባሪያ አለመሆን ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ሸርጥ الإجزاء ናቸው ምን ማለት ነው ሸርጥ الإجزاء ማለት ህፃን ልጅ ሐጅ ቢያረግ ሐጁ ሰሂህ ነው ነገር ግን ምን አይደለም إجزاء አያረግም ማለት በእስልምና ውስጥ ሩክን የሆነውን يعني ሐጅ አያስገኝ የህፃን ልጅ ሐጁ ማለት ነው كذلك ባሪያ ሐጅ ቢያረግ ሐጁ ሰሂህ ነው ነገር ግን إجزاء አያረግም ምን ማለት ነው በእስልምና ውስጥ ሩክን የሆነውን ሐጅ አያስገኝለትም ማለት ነው አምስተኛው الاستطاعة وهذا شرط الوجوب መቻል
الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة استطاعة من لو سوستنياونا من مالته سوستنيا يعني شرط إيش الوجوب يعلنه مالته بماذا يتحقق الاستطاعة استطاعة مالت عند سو أنت لاي حج وجب بها لن لو لمالو يميقبو نقروش استطاعة من لو مالت بعند سو لاي أنت لاي حج وجب بها صلاة بانت لاي واجب نو صوم بانت لاي واجب نو عند من لو حج بانت لاي واجب نو لن لو لمالو يميقبو نقروش عندنا استطاعة البدن يعني صحة البدن تينيا مهون سويو تينيا مهون اللبت ሁለተኛ استطاعة ايش المالية አቅም መኖር ማለት ምን ማለት ነው يعني የገንዘብ አቅም ሊኖረው ማለት ነው የገንዘብ አቅም ማለት ምን ማለት ነው ምን ያህል ገንዘብ ባንክ ላይ ሲኖረው ነው የሚወጅብበት ስንት ቤት ሲኖረው ነው ስንት መኪና ሲኖረው ስንት ፋብሪካ ሲኖረው አንድ ሰው ሐጅ ሊወጅብበት ግዴታ የሚሆነው አቅም የምንለው ወይም ደግሞ ሸሪዓ አቅም የሚለው ሰውየው ከመሰረታዊ ፍላጎቱ አልፎ እዳ ሳይኖርበት ለመጓጓዣ የሚሆነው ነገር ኖሮት ምናልባት በድሮ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ራሂላ ይባላል ፈረስ ከሆነ ፈረስ ግመል ከሆነ ግመል የመሳሰሉ ነገሮች ማለት አሁንስ በአውሮፕላን አይደለም የሚሄደው ደርሶ መልስ ለአውሮፕላን ትኬት የሚሆን ገንዘብ ማለት ነው ኢዳን እዳ ሳይኖርበት ከመሰረታዊ ፍላጎቱ ወጥቶ ለጉዞ የሚሆነው ደርሶ መልስ የሚሆነው ገንዘብ ኖሮት እዛ ሄዶ እስኪመለስ ድረስ ወጪ ኖሮት እዚህ ቤተሰቦቹ ሄዶ እስኪመለስ ድረስ አስቤዛ የሚያሟላበት ነገር ካለው ሐጅ ወጀበበት ማለት ነው طيب አቅም ምንለው ይሄ ነው መንገዱ ሰላም ሊሆን ከራሱ ከአካሉ ጤነኝነት በኋላ ማለት ነው መንገዱ ምን ሊሆን ነው ሰላም ሊሆን እነዚህ ነገሮች ከተሟሉ አንድ ሰው ላይ ሐጅ ወጅቦብሃል ይባላል ማለት ነው ሐጅ ወጅቦብሃል ምን ያህል ሊፈጁ ይችላሉ እነዚህ ነገሮች እንደየሁኔታው እንደየሀገሩ ይለያያል طيب አሁን ባልነው መልኩ የቤተሰቡ ነፈቃ የራሱ ነፈቃ የትኬት እነዚህ ነገሮች ከዛሊከስ እዳ ካለበት እዳ ከፍሎ ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች ክራይ ቤት ከሆነ የቤት ክራይ በራሱ ለቤተሰቡ ልብስ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሟልቶ መሰረታዊ ነገሮች ካሟላ በኋላ ሐጅ ወጅቦብሃል ይባላል መንገዱ ሰላም ሆኖ እሱ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ እነዚህ አምስቱ ምንድናቸው ሸርጦች ናቸው ለሐጅ ማለት ነው እንዳጠቃላይ የሐጅ ሸርጦች ናቸው ስለዚህ ምናልባት አይ መኪና ሳልገዛ ወይም ደግሞ ቤት ሳልገዛ ሐጅ አላረግም የምንል ሰዎች ካለን አደጋ ነውና ይሄ ነገር በጣም ልናስብበት ይገባል አሁን በተባለው መልኩ በጣም ብዙ ሰዎች ሐጅ ወጅቦባቸዋል ነገር ግን ሐጅ አላደረጉም አላህን ፍሩ እያለ ነው አላህ ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባል ሐጅ ማድረግ አለብን طيب ሐጅ ማድረግ አለብን ሐጅ ማድረግ ሀብታም ያደርጋል እንጂ ድሃ አያደርግም طيب አያደርግም ይሄንን ሄዳችሁ ስትመጡ ነው የምታውቁት እዚህ ሆነ 10 አመት 20 አመት ከምታደርገው ዱዓ ከአባ ላይ ሆነ ሁለት ረካዓ ሰግደህ የምታደርገው ዱዓ መቅቡል በጣም በሚገርም መልኩ ማለት ሁለት ረካዓ فما بالك ሁለት ረካዓ ሰላት አንድ ጊዜ ሰላት በመቶ ሺህ ነው የሚባዛው ሰላትህ ብቻ ማለት እዚህ በ10 ሲባዛል ለዛ በመቶ ሺህ ذክር ስታረግ በመቶ ሺህ አንድ ሐርፍ በመቶ ሺህ
አሊፍ ላም ሚም ስትል 300,000 لا اله الا الله እንቅልፍ ይወስድ ነበር 300,000 ብር ታገኛለህ ብትባል ማን ነበር የሚተኛው? ንሱኮች ሶስት አይነቶች ናቸው። ያው እዚህ ላይ ዑምራ የሚል ነገር ሐጅና ዑምራ ተመቱ ስለመጣልን የግድ ማየት ስላለብን ነው። ንሱክ ማለት የሐጅ አይነቶች ሶስት አይነቶች ናቸው። ኢፍራድ፣ ቂራንና ተመቱ። ايضا اقسام النسك كم؟ 3 የሐጅ አይነቶች ሶስት ናቸው። ኢፍራድ፣ ቂራን፣ ተመቱ። ሶስት አይነት የሐጅ ስርዓት ነው ያለው። ኢፍራድ ማለት ሐጅን ብቻ ነጥለህ ነይተህ ሄደህ መመለስ ምን ይባላል? ይሄ ኢፍራድ ይባላል። ቂራን ማለት ሐጅና ዑምራን አጣምረህ በአንድ ተሐሉል ውስጥ መጨረስ። በአንድ ተሐሉል ማለት ነው። ሐጅ በሐጅ ወር ላይ ለሐጅ ነው የምትሄደው። ከዚያ በኋላ ዑምራን ሐጅ ውስጥ ታስገባና ሚቃት ላይ ምን ትላለህ? ለበይከ አላሁመ ሐጀን ወዑምረተን ብለህ ትነይታለህ። የመጀመሪያውስ ሚቃት ላይ ለበይከ አላሁመ ሐጀን ኢፍራድ ያልነው። طيب لبيك اللهم ايش؟ حجا فقط. قرانس لبيك اللهم حجا وعمرة. ሁለቱንም አንድ ላይ ማጣመር ማለት ነው። ሁለቱንም አንድ ላይ ታጣምራቸዋለህ። ከዚያ በኋላ በአንድ ኢህራም በአንድ ايش ኢህራም ሁለቱንም ስራ ትሰራለህ። እርድ ይወጅብብሃል። ፊድያ ይባላል። ቤዛ ቂራን ላይ ኢፍራድ ላይ የለብህም። ሐጅ ላይ ብቻ ከሆነ ሐድ የለም። ቂራን ላይ ምን يجب عليك ايش الهدي. ተመቱስ ሶስተኛው አይነት ተመቱ በሐጅ ወር ጊዜ ሚቃት ላይ ኢህራም ታረግና ምንድነው የምትነይተው? ዑምራ ብቻ። ለበይከ አላሁመ ዑምረተን ትላለህ። ከዚህ ስትሄድ ግን ሁለቱንም ስራዎች አንድ ላይ ልትሰራ ነው። ምን ያደረከው? ነይተህ የምትሄደው ነገር ግን ተመቱ ብለህ ስትነይት ተመቱ አረጋለሁ ብለህ ስትሄድ ሚቃት ላይ ለበይከ አላሁመ ዑምረተን ትልና መካ ትገባለህ። ጠዋፍ ታረጋለህ። ሳዕይ በይነ ሰፋ ወልመርዋ ታረጋለህ። ጸጉርህን ትላጫለህ። ተተሐለል ኢህራምህን ፈተህ ልብስህን ትለብሳለህ። ቁጭ ትላለህ ማለት ነው። ዘና ፈታ እያልክ እስከ መቼ ድረስ? እስከ 8ኛው የሐጅ ቀን ዙልሂጃ ማለት ነው። እስከ 8ኛው ቀን ድረስ። በ8ኛው ቀን ካለህበት ቤት ከሆቴልህ ለበይከ አላሁመ ሐጀተን ብለህ ወደ ሚና ትሄዳለህ። خلاص ቢቃትህ ካለህበት ቤት ነው ሐጁ ማለት ነው። መጀመሪያ ተሐሉል አርገሃል ከዑምራ የዑምራ ስራ ሰርተህ ጨርሰህ ሚቃት ላይ ከዛ ተሐሉል አድርገሃል። ልብስህን ለብሰህ خلاص ሁሉ ነገር ይፈቀድልሃል። እስከ 8ኛው ዙልሂጃ ቀን ድረስ ተሐሉል አርገህ ትቆይና የ8ኛው የዙልሂጃ ቀን ካለህበት ቦታ ነይተህ ወደ ሐጅ ትገባለህ። የሐጅ ስራን ሰርተህ ትጨርሳለህ፣ ትወጣለህ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ተመቱ። ተመቱ ማለት በሐጅ ወር ላይ ሁለቱንም ነይተህ ትወጣና ሚቃት ላይ ዑምራ ነይተህ መካ ስትደርስ የዑምራ ስራን ሰርተህ ጨርሰህ ተሐሉል አድርገህ ከዚያ በ8ኛው የሐጅ የዙልሂጃ ቀን ሐጅ ነይተህ ከቤትህ ካለበት ቤት ወጥተህ ወደ ሚና ሄደህ የሐጅ ስራን ጨርሰህ መመለስ ወደ ሀገርህ። ይሄ ተመቱ ይባላል። ቂራን ላይ ግን ተሐሉል የለም። ቂራን ላይ ምን የለም? ተሐሉል የሚባል ነገር መፈታት የሚባል ነገር የለም። ምን አርገሃል?
ሁለቱንም አንድ ላይ አጣምረህ የነየትከው ዑምራንም ሐጅንም ሚቃት ላይ ኢህራምህን ማለት ንያ ስታረግ ከዚያ በኋላስ መካ ትሄዳለህ ጧፍ ታረጋለህ ጧፍ القدوم ከዛ ጧፍ الافاضه አለ ከዚያ በኋላ ሰዓይ ታረጋለህ አንዳንድ يعني ጅምሁሮቹ የሚሉት ይሄኛው ይበቃዋል ይላሉ ለሐጁም ለዑምራውም ይሄኛው ይበቃዋል አህናፎች ለዑምራው ለብቻው ጧፍ ማድረግ አለበት ለሐጁ ለብቻው ጧፍ ማድረግ አለበት ለዑምራው ለብቻው ሰዓይ ማድረግ አለበት ለሐጁ ለብቻው ሰዓይ ማድረግ አለበት ይላሉ በጅምሁሮቹ ከሆነ ግን መጀመሪያ ላይ ያደረከው ጧፍና ሰዓይ ለሁለቱም ይበቃል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ጧፍ القدوم ታረግና ከዛ በኋላ ጧፍ الافاضه ታረጋለህ የሐጅንም የዑምራህንም ምን አርጋል ጧፍ ጨርሰሃል ሰዓይ ታረጋለህ ከዛ በኋላ በኢህራምህ ነው የምትቆየው የኢህራም ልብስህን መቀየር ይችላል እየታጠብክ መቀየር ሲቆሽብህ መቀየር ይችላል ካልሆነም እዛው አንድ ክፍል ውስጥ ቆልፈህ ቁጭ ብለህ ሙቀት ስላለ ወዲያው ነው የሚደርቅልህ አድርቀህ መልበስ ይችላል ማለት ነው ታየው ሌላ ልብስ መልበስ አይቻልም ይሄው ሱሪህን ምናምን መልበስ አይቻልም ዋዳ ኢዘን በዚህ ላ ተተሐለል ታሉ የለም እስከ መቼ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው ከዚያ የስምንተኛው ቀን ላይ ወደ ሚና ትሄድና ስራህን ጀምራለህ በዘጠነኛው ቀን አራፋት ትውላለህ 10ኛ ቀን ወደ ሚና ተመለስና ሙዝደሊፋ ለሊቱን አድረህ ወደ ሚና ተመለሰ የመጀመሪያው 7 ጠጠር ጀመረተል አቀባ ላይ ወርውረህ ጸጉርህን ትላጫለህ ከዛ ተሐሉል አልአወል ይባላል ተሐሉል الصغرى የመጀመሪያው ልብስን መቀየር ይችላል ከዛ በሚቀጥለው ቀን ሶስቱ ጀመራ ከወረወርክ በኋላ ምን ሆነልህ ማለት ነው ተሐሉል الكامل ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው ከወጣህ ትወጣለህ ካልሆነ ሶስተኛውን ቀን ጨርሰህ ትወጣለህ على كل حال ኢዘን ሶስት አይነት የሐጅ ስርዓቶች አሉ ኢፍራድ ቂራን ተመቱ ምንድናቸው ልዩነቱ ምንድነው ትጠየቃለህ ያተካ እንታቢ طيب አልሰማሁም አላየሁም የሚባል ነገር እኔም አልሰማሁም አላየሁም እሺ ቆመህ እያንዳንድ ስትጠየቅ የተጠየቀውን ትመልሳለህ ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ነው አቲሙ الحج والعمره لله ሐጅንና ዑምራን ለአላህ ሙሉ አለ ለአላህ ሙሉ ምን ማለት ነው ሐጅም በሐጅ ጊዜ ሙሉ አድርጉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ሙሉ አድርጋችሁ ስሩ ማለት ነው ዑምራንም በዑምራ ጊዜ አድርጋችሁ ስሩ ሁለቱንም አንድ ላይ ካጣመርክም ሁለቱንም አሟልተህ ስራ فإن أحصرتم ከታገዳችሁ መንገድ ላይ ለሐጅ ወጥተሃል ለሐጅ ከወጣህ በኋላ መንገድ ላይ መካ ከመድረስ የሚያግድህ ነገር ከተከሰተ ሽፍታ ሊሆን ይችላል አውሮፕላን ሊጠለፍ ይችላል ምናልባት ድሮ በራሂላ በሚኬድበት ጊዜ መንገድ ላይ ጠላት ሊያግድ ይችላል አትችልም ብሎ ማለት መሄድ አትችልም ተብለት ልትታገድ ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ በሽታ የሆነ ነገር ከዛ ውጪ በበሽታ ምክንያት በተለያየ ነገር በሐጅ ስራ ውስጥ ከገባህ በኋላ እንዳትፈጽም የሚያረግህ ነገር ይገጥመሃል طيب የዚህን ጊዜ ምን ትሆናለህ ካለህበት ቦታ ተሐሉል ታረጋለህ طيب ካለህበት ቦታ ለዚህ ሲባል ምን ይላሉ መጀመሪያ ኢህራም በምታረግበት ጊዜ يعني ተሐሉል መሆነው የሆነ ችግር በገጠመኝ ቦታ ላይ ነው ብለህ ትነይታለህ طيب ምናልባት ችግር ከገጠመኝ እዛ ቦታ ላይ ተሐሉል ሆናለሁ ብለህ ትነይታለህ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ خلاص ምንም ማድረግ አትችልም አይደለ ፊዲያ አለብህ ፊዲያውን የቻልከውን ፈጽመህ ተሐሉል አድርገህ ትመለሳለህ ወደ ሀገርህ ማለት ነው ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ሄደህ ለፈጸም ከቻልክ ታደርጋለህ فمستيسر من الهدي
ምን የሆነ ሰው የታገተ ሰው ከቤዛ የተገራው አለበት ሶስት ምርጫ ነው ያለው ኢማ 3 ቀን መጾም ይሄኛው እንታቢሁ ምን የሆነ ሰው መንገድ ላይ እክል የገጠመው ሰው ማለት ነው መንገድ ላይ ወደ መካ እንዳይደርስ የገጠመው ሰው ተሐሉል ሊሆን ከኢህራሙ ወጥቶ ወደ ሀገሩ ሊመለስ ከሶስት አንድ ነገር ይወጅብበታል ኢማ 3 ቀን መጾም ወኢማ 6 ምስኪኖችን ማብላት ወኢማ አንድ በግ ወይም ፍየል ማረድ አርዶ ሰደቃ ማብላት እርድ ማለት ነው طيب ምን የሆነ ከታገተ አንድ ሰው እንዳይሄድ ስለዚህ በዚህ መልኩ فإن أحصرتم ከታገታችሁ فمستيسر من الحج ማለት ከቤዛ የተቻለው የተገራው አለበት በዚያ ሰው ላይ በየአንዳንዱ ሰው ላይ ማለት ነው 3 ቀን መጾም እችላለሁ ፈደል 6 ምስኪን አበላለሁ ፈደል ካልሆነ ደግሞ በግ ወይም ፍየል አርዳለሁ ትችላለህ ማለት ነው ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله ማለት ይሄ ለማን ነው ጸጉራችሁን እንዳትላጩ ሀዲዩ የነዳችሁት ቤዛ ከብት ማረጃው ቦታ መካ እስኪደርስ ድረስ ጸጉራችሁን እንዳትላጩ አለ ይሄ ለማን ነው ለታገደ ሰው አይደለም በሰላም መካ ለደረሰ ሰው በሰላም ከደረስክ ግን አንተ ልትላጭ የምትችለው ተሐሉል ሆነ ልትላጭ የምትችለው መቼ ነው ያ ሀዲ ይዘው የሄድከው ከብት ወይም ደግሞ እዛ የምትገዛው ነገር ምን ሲሆን መካ ሲደርስ መካ ላይ ያሉ ሰዎች ምስኪኖች ማብላት የምትችለው ማለት ነው ለነሱ ነው አርደህ የምታበላው አንተ መብላት ትችላለህ ማፊሽ ካል طيب اذا እዛ እስኪደርስ ድረስ ጸጉርህን መላጨት አይፈቀድልህም ተሐሉል ሆነ ልትወጣ ማለት ነው نعم فمن كان منكم مريضا ከናንተ ውስጥ በሽተኛ የሆነ ሰው او به اذى من راسه ወይም ደግሞ ጸጉሩ ላይ በሽታ ያለበት የቀመለ ወይ ደግሞ ጸጉሩ ቁስል የሆነበትና በዚያ ምክንያት የተቸገረ ሰው ففدية ቤዛ አለበት من صيام ከጾም او صدقة او نسك ልክ ቅድም እንዳልነው ማለት ነው ወይ 3 ቀን መጾም ወይ 6 ምስኪን ማብላት ወይ ደግሞ አንድ ፍየል ወይም በግ ማረድ فإذا أمنتم سلام بوناتشو ጊዜ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قدم تمتع يسرى سو فما استيسر من الحج طيب የቻለውን ምን ማለት ነው የቻለው ማለት إما በግ وإما በሬ وإما ግመል ማለት ነው ሁለቱ ፈመስተየሰር የሚለው የተለያዩ ናቸው ህጋቸው አህካማቸው የተለያየ ነው እዚህ ጋር فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ዑምራን በሐጅ ውስጥ አስገብቶ በሐጅ ወር ውስጥ ዑምራና ሐጅን አጣምሮ ሰርቶ የተጣቀመ ሰው ፊዲያ አለበት ቤዛ አለበት ቤዛው ግን የተገራለት ነገር ምን ነው የተገራለት ማለት ኢማ ፍየል ወይም በግ ያርዳል ወይም በሬ ያርዳል ወይም ግመል ከነዚህ ከሶስቱ የተቻለውን የተገራለትን ያርዳል ማለት ነው فمن لم يجد ያላገኘ ሰውስ እዛ ስንት ቀን መጾም ነበር ቅድም ያልነው 3 ቀን ነበር አይደል ይሄኛውስ ለተመቱ የሚሆነው 10 ቀን ነው የሚጾም ለተመቱ የሚሆነው ማለት 10 ቀን فمن لم يجد ያላገኘ فصيام 3 ايام في الحج 3 ቀን ሐጅ ስራ ላይ ያለ መጾም ከየውም አረፋ በፊት ማለት ነው ከየውም አረፋ በፊት ወይም ደግሞ አያመ ተሽሪቅ ላይ መጾም አይቻልም ለማን ካልሆነ በስተቀር ለዚህ ለሙተመትዕ ለሃዲ አቅም የሌለው ከሆነ መጾም ይችላል ይላሉ ዑለማዎች ኢደን
ሶስት ቀን ሐጅ ላይ ያለ ይጾምና ወሰባዓትን ኢዛ ረጃዕቱም ሰባቱን ደግሞ ወደ ቤተሰብ በተመለስክ ጊዜ 10 ቀን ትጾማለህ تلك عشرة كاملة እነዚህ 10 ቀኖች ተመቱ አድርጎ ለማረድ አቅም የሌለው ሰው ማለት ነው ተመቱ አድርጎ ለማረድ አቅም ከሌለ በዚህ መልኩ ፊዲያ ታረጋለህ በጾም ይቀየርልሃል ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ይሄ ተመቱ የሚባለው በዚህ መልኩ 3 ቀን እዛው መጾምና 7 ቀን ሲመለስ ይጾም የተባለው ለማን ነው ቤተሰቦቹ በመስጂድ الحرام ዙሪያ ለሌሉ ሰዎች ነው መካ ላይ ለሌሉ ሰዎች ከመካ ውጭ ላለ ነው መካ ላይ ያለ ሰው ተመቱ አይፈቀድለትም ግልጽ አይደለ መካ ላይ ከሆንክ ዑምራ ስታረግ ለብቻው ከመካ ክልል ውጪ ወጥተህ ኢህራም አድርገህ ተመልሰህ ታረጋለህ በሐጅ ወር ውስጥ ዑምራ አይፈቀድላቸውም ማለት ነው እነሱ ማለት በሐጅ ወር ውስጥ ምን ያደርጋሉ ሐጅ ያደርጋሉ ከሐጅ ወር ውጪ ደግሞ ዑምራ ያደርጋሉ ከመካ ክልል ውጪ ከሌላ ቦታ ለሚመጡ ሰዎች ነው ይሄ ነገር የተፈቀደው ተመቱ ዑምራን በሐጅ ውስጥ አስገብቶ መጣቀምን የተፈቀደው ነው طيب واتقوا الله الله تتنككوا واعلموا ان الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى ቅጣቱ ብርቱ የሆነ ጌታ ነው ከዛ ምን አለ አላህ الحج اشهر معلومات የሐጅ ጊዜ የታወቁ ወሮች ናቸው طيب እነዚህ ሸዋል ذو القعده ذو الحجه ስንት 10 ቀኖች እነዚህ ናቸው يعني ذو الحجه ሙሉውን የሚሉ አሉ 3 ወሮች ናቸው የሚሉ አሉ ነገር ግን ከ10ኛው ቀን በኋላ ሐጅ ስራ ውስጥ መግባት አይቻልም ከየውም አረፋ ማለት ليله يعني ليله النهر بعد طلوع الفجر ወደ ሐጅ መግባት አይቻልም ስለዚህ يعني አንድ ሰው يوم عرفه እስከ يوم النحر የእርዱ ቀን 10ኛው የዙል ሂጃ ቀን ፈጅር ከመውጣቱ በፊት በሆነ ሰዓት አረፋት ደርሶ ከረገጠ ሐጅ ይገኝለታል ካልሆነ ግን አይቻልም ከዛ በኋላ ከእርዱ ቀን በኋላ ከ10ኛው ቀን በኋላ ወደ ሐጅ ስራ መግባት አይቻልም ኢዘን ሸዋል ذو القعده ذو الحجه 10 ቀኖች እነዚህ ናቸው الحج اشهر معلومات የተባሉት እነዚህ ናቸው እንዳጠቃላይ ያው ከذو الحجه ውስጥ 10 ቀን ስላለ ወሩ የሐጅ ወር ተብሎ ተቆጠረ ማለት ነው አያመት ተሽሪቁ እዛ ውስጥ አለ ከዛ ጋር አንድ ላይ ነው ስለዚህ ሸዋል ذو القعده ذو الحجه እነዚህ የሐጅ ወሮች ናቸው ነገር ግን ከذو الحجه የመጀመሪያዎቹ 10 ቀኖች ናቸው የሚቆጠሩት እነዚህ ናቸው የሐጅ ጊዜያቶች ምን ማለት ነው ከነዚህ ውጪ ከነዚህ ወራቶች ውጪ ለሐጅ ነይቶ በሐጅ ኢህራም አድርጎ መሄድ አይፈቀድም ማለት ነው واضح ከዑምራ ካልሆነ በስተቀር ለሐጅ በሐጅ ስራ ነይቶ ኢህራም አድርጎ መሄድ አይቻልም ጊዜው የተገደበ ስለሆነ ልክ የሰላት ጊዜ እንደተገደበው ሁሉ ማለት ነው فمن فرض فيهن الحج እነዚህ በሐጅ ወራቶች በሐጅ ጊዜ ውስጥ ሐጅ ለመስራት ራሱን እዛ የሐጅ ስራ ውስጥ የከተተ ሰው فلا ረፈት ማለት ጸያፍ የሆነ ንግግር ጸያፍ የሆነ ተግባር ከሴት ጋር መገናኘት ከግንኙነትን የተመለከቱ ወሬዎች በሴት ፊት ማውራት የመሳሰሉ በሙሉ እነዚህ ረፈት ይባላል ወላ ፍሱቃ አመጽ የለም የትኛውም ፍሱቅ يعني የትኛውም ማዕሲያ ፍሱቅ ይባላል ወላ ጅዳለ في الحج ጅዳል ማለት ኢማ ምን አሉ ዑለማዎቹ يعني በፊት ሙሽሪኩል አረብና ሌሎች ይከራከሩ ነበር እኛ የኛ መውቂፍ ልክ ነው የናንተ መውቂፍ ልክ አይደለም ይያሉ መፎካከር ነበር በመሐከሉና በቁረይሾች እንዲሁም በሌሎቹ መሐከል አንደኞቹ ይሄ ማለት ነው አሉ ሌሎች ደግሞ ላ ጅዳል የትኛውም አይነት ማንኛውም አይነት ክርክር ከማንም ጋር ይሁን በሐጅ ወር ላይ አይቻልም ማለት ነው وما تفعلوا من خير يعلمه الله كملكام سرا متسروت الله يوكوال وتزودوا تسنقوا فإن خير الزاد التقوى ስንቃችሁን ያዙ አለ አላህ ስንቃችሁን ያዙ ከየመን የሚመጡ የነበሩ ሰዎች መንገድ ላይ ስንቁን ይዞ ሐጅ የሚሄድ ሰው ሲያዩ
ምን ያደርጉ ነበር ያነውሩት ነበር አንተ ተወኩል የለህም በአላህ ላይ ስለዚህ በአላህ ተመካና ዝም ብለህ ስንቅ እንዴት ትሸከማለህ ስንቅ መያዝ አያስፈልግም ይሉ ነበር ማለት በል ያስጥሉ ነበር ስንቅ ያዘውን ሰው ይሄ ነገር የባሰው ለልመና ነው የሚዳርገው ስለዚህ አላህ Subhanahu ተሰነቋል ስንቃችሁን ያዙ طيب ስንቃችሁን ያዙ ስንቅ መያዝ ራሱ ከተወኩል ነው ሰበብ ማስገኘት ማለት ነው የሰው እጅ ከማየት ሄደ ከመለመን ስንቃችሁን ያዙ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተዘወዱ ለዱንያችሁ ለሐጅ ስራችሁ ስንቃችሁን ያዙ የትኛውንም يعني በሶ ይሁን ወላ ሌላውም የሚገራላችሁን ነገር ያዙ فإن خير الزاد التقوى لآخرة አገር ደግሞ አላህን ተጠንቀቁ ማለት ነው የአኺራው ስንቅ ምንድነው አላህን መፍራት የዱንያው ስንቅስ ያዝ የምትችለው ነገር ለሐጅ የምትሄድበት ጊዜ የዱንያውንም ስንቅ ያዝ ትልቁና በላጩ ደግሞ የአኺራ ስንቅ ነውና የአኺራው ስንቅ ምንድነው በላጩ አላህን መፍራት ነው አለ ወተዘወዱ للحج فإن خير الزاد للآخرة ايش التقوى አላህን መፍራት ነው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተቁን ያ ኡሊል አልባብ እኔን ፍሩኝ እናንተ ያ አእምሮ ባልተቤቶች ሆይ የልቦና ባልተቤት የሆናችሁ ሰዎች ሆይ እኔን ፍሩኝ ከሐራም ተጠንቀቁ ያዘዝኳችሁን ነገር ታገዙ የከለከልኳችሁን ተከልከሉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله سبحانه وتعالى من هذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بأنت لاي ኃጢአት የለባችሁም ለሐጅ በሄዳችሁበት ምን ብታረጉ ብትነግዱና ብታተርፉ ማለት ነው ከጌታችሁ የሆነ ትርፍን ብትፈልጉ ዱንያዊ ትርፍ አላማ ለንግድ ብለህ አይደለም መሄድ ያለብህ ለምን ብለህ መሄድ አለብህ ለሐጅ ብለህ መሄድ አለብህ ሚቃት ላይ ነይተህ ኢህራም ማድረግ ማለት መነየት ማለት እንጂ ልብሱ መልበስ አይደለም ብዙ ሰዎች የኢህራምን ልብስ እንደ ኢህራም አድርገው የኢህራሙን ልብስ ቤት ልትለብሰው ይችላል ለሐጅ ስትሄድ እዚህ ከቤት ለብሰ መውጣት ይችላል የኢህራም ልብስ ነገር ግን ከቤት ለበይክ اللهم حجا او لبيك اللهم عمره ብለህ መነየት لا አይቻልም يا اخي አይቻል ምን ማለት ነው የኡምራ ስራውስ መግባት አትችልም የሐጅ ስራውስ መግባት አትችልም የት ካልሆነ ሚቃት ላይ ካልሆነ በስተቀር ሚቃት ላይ ነው ምን የራሱ የተደነገገለት ቦታ አለው እዛ ቦታ ላይ ነው ንያ የምታረገው ኢህራም የሚባለው ንያው ነው እዛ ስራውስ ገብቻለሁ ብለ በአንተ ላይ ነገሮችን እርም ማድረግ ማለት ነው እርም የሚሆኑ የተከለከለ محظورات الإحرام የሚባሉ ነገሮች አሉ ከነዚህ ነገሮች መጠንቀቅ ነው የተፈለገው ስለዚህ ይሄ ኢህራም የት ነው ሚቃት ላይ ነው የሚደረገው ንያ ነው እሱ ልብሱስ ምን يعني لباس الإحرام ነው የሚባል የኢህራም ልብስ ይባላል እንጂ ወይም ደግሞ ሙህሪም የሚለብሰው ልብስ ማለት ነው ብዙዎቻችን እሷ ሙህሪም የላትም ይላል ሙህሪም የላትም هذا صحيح ولا خطأ ሙህሪም የላትም ማለት ነው ምን ማለት ነው ሙህሪም የላትም ማለት ሀያት ምን ማለት ነው ሙህሪም የላትም ማለት ይባላል አይባልም ሀያት ይባላል አይባልም ንገረኝ አሁን ሰው የሚለውና እሱን ነው የምጠይቅ ሙህሪም የላትም ማለት ምን ማለት ነው ያ ሙራድ ንገረኝ ምን ማለት ነው ሙህሪም የላትም ማለት لا يا خضر ማን ሙራድ ነው ያልከው ቤተሰብ የሆነ ሰው አብሯት የለም ነው አይደል እንዴ ነው አይደል እሷ ሙህሪም የላትም ይላል هذا كلام ይሄ በጣም የሚገርም ነው ስህተት ነው ይሄ ገብቷችሁ አይደል ሙህሪም የላትም ማለት ወንድሜ ማን ነው ስምህ አብዱል ቃድር እንዳለው ነው ትርጉሙ ኢህራም የለበሰ የኢህራም ልብስ የለበሰ በሐጅ ስራ ውስጥ ያለ ወይም በኡምራ ስራ ውስጥ ያለ ሰው አብሯት የለም ማለት ነው ሙህሪም የላትም ከተባለ ገብቷችኋል አይደል ሙህሪም ማለት የኢህራም ልብስ ለብሶ በሐጅ ስራ ወይም በኡምራ ስራ ውስጥ የገባ ሰው ወይም ደግሞ በሐጅ ወይም በኡምራ የነየተ ሰው ማለት ነው ገብቷችኋል
ሙህሪም የሚባለው። አማ የቅርብ ዘመድ የስጋ ዘመድ ቤተሰብ ማለት محرم ነው የሚባለው። محرم بفتحش الميم ሚምን ፈትሐ ተደርጎ እንጂ ሙ ተደርጎ ከሆነ ትርጉሙ ምንድነው? ለሐጅ የነየተው ወይም ለዑምራ ነይቶ የዚህ ልብስ የለበሰ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሙህሪም የላትም ስትል አንተ ምን ይያልክ ነው? ዘመድ የላትም ወይም የቅርብ ቤተሰብ የላትም ሳይሆን የሐጅ ስራ ሊሰራ የሐጅ ስራ ውስጥ የገባ ሰው ምን ይሰራል ከሷ ጋር? እሱ ሌላ ስራ ውስጥ ነው ያለው፣ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ከሷ ጋር እዚህ ምን ይሰራል? ታክሲ ውስጥ ምናምን የሆነ ክፍል የተዘጋ ክፍል ውስጥ ምን ይሰራል? ሙህሪም ማለት ነው። ገብቷል አይደል? ኢዘን ይሄን ነገር በደንብ እናስተካክለው ማለት ነው። አቂቃ የሚለውን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? ይደውሉና ሐቂቃ ለማውጣት ፈልጌ ነበር ይላል። ሐቂቃ ያ اخي ሱብሃንአላህ ላ ሐቂቃ ለማውጣት ፈልጌ ነበር። ምንድነው የምታወጣው ሐቂቃ? የተደበቀ ሐቂቃ አለ ሰዎች ያላወቁት ያኒ የሆነ የተሸፈነ ሰው ያልገባው እውነት አለ። እውነት አላወጣ ፈልጌያለሁ፣ እውነታውን ላወጣ ፈልጌያለሁ። በውሸት እየተፈረደ ነው፣ በውሸት ሰው እየተቀጣ ነው፣ በውሸት የሆነ ነገር እየተደረገ ነው እያልክ ነው። ምን ካልክ? ሐቂቃ ካልክ። ለተወለደ ልጅ በሰባተኛው ቀን ማረድ ግን ምንድነው የሚባለው? አቂቃ ቢልዓይን ወለይሰ ሐቂቃ አይደለም። ይሄ በግ ነው ሐቂቃ። እሺ በግ ማረድ ሐቂቃ ነው እንዴ? እንዲህ አይነት ብዙ ዝም ብሎ የተለመዱ በሰዎች ምላስ ላይ ግን ማዕናቸው በጣም ስህተት የሆኑ ነገሮች አሉና ከዚህ ከመህረም ጋር በተገናኘም ይህን ነገር ልናስተካክለው ይገባል። طيب ኢዘን ከቤቱ ሲወጣ አንድ ሰው ነይቶ መውጣት ያለበት ሐጅ እንጂ ንግድ አይደለም። ነገር ግን ሰውየው ለሐጅ ብሎ ነይቶ ወጥቷል። የሐጅ ስራው ውስጥ ገብቶ ስራውን ጨርሷል። ወይም ደግሞ ለዑምራ ብሎ ነይቶ ሄዶ ስራውን ሰርቷል። ነገር ገዛው ምናልባት እዚሁ ለምን የአላህን ፈድል አላገኝም ብሎ እቃ ይዞ መጣ፣ ወይ ደግሞ እዛው ገዝቶ ሸጠ፣ ነገደ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ ነው የሚባለው። በአንድ ጠጠር ገብቷችኋል አይደል? በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ ለዱንያውም ለአኺራውም ነግደዋል ማለት ነው። ይቻላል። ምን አለ አላህ? ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ትሩፋት ብትፈልጉ በእናንተ ላይ ወንጀል የለባችሁ ብትነግዱና ብታተርፉ። طيب ሰሃባዎች ምን ይላሉ? ርስቃችን በሐጅ ጊዜ እንጂ ነበር ወይ ይላሉ። ምን ናተርፈው ያ ሰላም ምን በሻበሸው በሐጅ ጊዜ ነበር ይላሉ። ለዱንያቸውም ጭምር ማለት ነው። ነገር ግን አንተ ንያ ለንግድ መሆን የለበትም ነው። ከዚህ በምትወጣበት ጊዜ ለንግድ መሆን የለበትም። نعم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات كعرفات በተመለሳችሁ ጊዜ أفضتم ማለት በጎረፋችሁ ጊዜ ማለት ነው። يعني كأنه ايش እንደ ጎርፍ ነው የሚፈሱት የህዝቡ ብዛት በብዛት ሆናችሁ እውነትም ሲታይ ልክ የሚፈስ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ምናልባት ኢድ ላይ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ከላይ የሆነ ቦታ ላይ ሆነ ስታየው የሚፈስ ነገር ነው የሚመስልና فإذا أفضتم من عرفات በተመለሳችሁ ጊዜ ለማለት ነው። ግን አላህ ምን አለው? አፈቱም ብሎ ገለጸው። فاذكروا الله اللهን አውሱት عند المشعر الحرام ሙዝደሊፋ ላይ የውመ ተርዊያ 8ኛው ቀን ሚና ሄደህ ታድራለህ። ከዚያ በኋላ ፈጅር ላይ ፈጅር ሰግደህ ወደ አራፋት ትጓዛለህ። አራፋት ላይ ጀበል يعني አራፋት ላይ ትውላለህ። እዛ መውቂፍ አለ፣ ተራራ አለ። እዛ ዙሪያው መውቂፍ ነው እንዳለ አራፋት እንዳለ በአጠቃላዩ ክልሉ ራሱ መውቂፍ ነው ብለዋል። ስለዚህ እዛ ትቆምና ከዛ ልክ ፀሐይ ሲገባ ፀሐይ እንደጠለቀች ትወጣና ወዴት ትመጣለህ? ወደ ሙዝደሊፋ ትመጣለህ። ሚና አለ፣ ከሚና ቀጥሎ ሙዝደሊፋ አለ። አልፈው ነው የምትሄደው 9ኛ ቀን ላይ ማለት ነው። 9ኛ ቀን ላይ ወደ አራፋት አልፈው ትሄድና ከዚያ በኋላ እዛ ውለህ ፀሐይ ስትጠልቅ ተመለሰ ሙዝደሊፋ ትመጣና ሙዝደሊፋ ላይ መግሪብና ኢሻእን ጀምዕ አርገህ ትሰግድና ለጥ ትላለህ እዛ። ከዚያ ተነስተህ ጠዋት ፈጅር ሰግደህ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ወደ ሚና ትመለሳለህ ማለት ነው። طيب اذا الله فاذا افضتم من عرفات ማለት ከአረፋት በተመለሳችሁ ጊዜ መቼ
በዘጠነኛው ቀን ፀሐይ ከገባ በኋላ ወደ ሙዝደሊፋ عند المشعر الحرام አላህን አውሱት ማለት ሙዝደሊፋ ላይ ሆናችሁ አላህን እዛ አውሱት በአንድ አዛን በሁለት ኢቃም መግሪብና ኢሻ አንድ ላይ ነው የሚሰገደው واذكروا الله كما هداكم አላህን አውሱት ለዚህ አላህ እንደመራችሁ وإن كنتم من قبله الله እናንተን ከመምራቱ በፊት የነበራችሁ ሲሆን ለሚን الضالين ከተሳሳቱ ሰዎች በርግጥ ከተሳሳቱት ነበራችሁ አለ አላህ ስለዚህ አላህ ስለመራችሁ እሱን አውሱት ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس በፊት قبل الإسلام ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ሆነው ከመላካቸው በፊት ቁረይሾች ሙዝደሊፋ ላይ ነበር የሚቆሙት ሰዎች አረፋት ሄደው እዛ ቆመው ሲመለሱ ቁረይሾች ከሰው ጋር እዛ አይቆሙ እነርሱ ሙዝደሊፋ ላይ ነበር የሚቆሙትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ላ ሂዱና አረፋት ላይ ቆማችሁ ከሰው ጋር አውራችሁ ከዛ ተመለሱ አላቸው ثم أفيضوا ከዛ يعني ተመለሱ من حيث أفاض الناس ሰው ከሚጎርፍበት ከሚመለስበት ከአረፋት ማለት ነው واستغفروا الله اللهን ምህረቱን ጠይቁት إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى እጅግ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው አላቸው فإذا قضيتم مناسككم የሐጅ ስራችሁን በፈጸማችሁ ጊዜ فاذكروا الله اللهን አስታውሱት አውሱት እሱን አወድሱት كذكركم آباءكم ሕፃን ልጅ እናቱን እንደሚያስታውሰው አባቱን እንደሚያስታውሰው የሚፈልገውን ነገር እስከሚያደርግለት ድረስ ሕፃን ልጅ እንዴት ነው እናቱን የሚፈልገው እንዴት ነው እናቱን የሚጠራው እንዴት ነው አባቱን የሚጠራው ለደረሰበት ነገር ሁሉ እማዬ ወይም አባዬ ይላል እንዴ ስለ አባቶቻችሁ እናትና አባታችሁን ከማስታወሳችሁ ወይ እንደዚያ ወይ ደግሞ ከዚያ በበለጠ መልኩ አላህን አስታውሱት አላህን ጌታችሁን ከዚህ ከሐጅ ስራ በኋላ በእናንተ ላይ ለዋለው ለማይቆጠር የሆነ ጸጋ ጌታችሁን አድርጉት አስታውሱት ከዚክሪኩም አባአኩም አው አሸደ ذክራ ወይ ከዚያ በላይ ሕፃን ልጅ እናቱን አባቱን ከሚያስታውስበት የበለጠ ከሚፈልግበት ከሚናፍቅበት የበለጠ አንተ ምን አድርግ አላህን አስታውስ አላህን ዘክረው አላህን ለምነው አላህን አወድሰው ስንት ሐጃ አለብህ ዱንያ ላይ አኺራ ላይ كيف تنام كيف تغفل فمن الناس كسوت وسطالوا على الله من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق كسوت وسط دنياውን ብቻ እንጂ አኺራ የሚባልን ነገር የማያስብና የማይጠይቃል አላህን ይጠይቃል ነገር ግን የሚጠይቀው ምን ዱንያ ብቻ ይሆናል من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ዱንያ ላይ ጸጋን ስጠኝ ይላል ሀብት ስጠኝ ልጅ ስጠኝ ይላል ልጅ ይሰጠዋል ከዛ በኋላ ልጁ ማጅራቱን የሚመታው ይሆናል አላህ ይጠብቀን እንጂ ማለት ነው እኺ ርስቅ ስጠኝ ትላለህ ርስቁ አንተን ይዞህ የሚጠፋ ይሆናል طيب ኢዘን ከሰዎች ውስጥ አላህን ይለምናሉ ነገር ግን ዱንያን ብቻ የሚለምኑ አሉ አኺራ ላይስ እድል የሌላቸው ይሆኑ አሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومنهم ከእነርሱም ውስጥ አለ من يقول የሚል ربنا آتنا في الدنيا حسنة ጌታችን ሆይ በዱንያ ላይ ያማረ የሆነ ጸጋ ርስቅ ስጠን ሐሰና في الدنيا حسنة ሁሉን ነገር ዱንያ ላይ ያለ ነገር በሙሉ ያካትታል ሁሉን ነገር መልካም ልጅ አላህን የሚፈራ ሙእሚን ርስቅ ሐላል የሆነ ሹብሃ የሌለበት ምንም ከምንም ጋር ያልተገናኘ ኢልም ናፊ የሆነ አላህን የምትፈራበት ኢልም ተቅዋ ዱንያ ላይ ሁሉ ነገር ረበና አቲና في الدنيا حسنة የሚለው ሁሉን ነገር ያካትታል ሷሊህ ልጅ ሷሊህ ሚስት ሷሊህ ርስቅ ሷሊህ ጤና አፍያ ኢማን ተቅዋ ዱንያ ላይ ሁሉ ነገር ረበና አቲና في الدنيا حسنة የሚለው ያካትታል وفي الآخرة حسنة آخرة لاي ملكام نجر جنة ستن الله أكبر وقنا عذاب النار يأسات قطعة طبقا يميلون عندي عينتم تقول لي هون بارو تشارلو على الله سبحانه وتعالى كأن سوى الله يدرقل إذا أنت دعاء ستارك عندي عينت اتر متنيالة يعني إيش ماستر كي يمتلو طلع رلا زم بلا
ያንንም ተሸክመ እዚህ ሰንተና ስንት ወገብ ኪስ የሚቀድ ቁልፎችን ተሸክመ ከምትሄድ አንድ ቁልፍ ትይዛለህ ሁሉንም ይከፍታል ቢስሚላህ ይከፈታል ቢስሚላህ ይከፈታል ቢስሚላህ አንድ ቁልፍ ይከብዳል አይከብድ ማለት አገር ቁልፍ አንድ ሰዎች አሉ የሀገር ቁልፍ የሆነ የኤሌክትሪክ ገመድ ያደርጉበትና እሱን ይዞ እንደዚህ ሲሽከረከሩ ታያቻለ መሳኪን مسكين يا اخي ما استركي وين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله اكبر እንዲህ አይነት ዱዓ አብዛው ሄዶ አንተ ምናልባት ላይመጣልህ ይችላል በቃችን ብቻ ለምኝ ሊበቃኝ ነው እንዴ እዘርዝራለሁ ዘርዝር ካልደገም ችግር የለም ዘርዝር እሺ ዘርዝር ያ ማብሽ ጋር ያከከህ ቦታ ያሳከከህን ቦታ ታከና እንደገና በሚቀጥለው ያሳከካል አሁንም በሚቀጥለው ያሳከካል ትንሽ የሆነች ካጃ አለችብሽ ስጁድ ላይ መከራሽን ታያለሽ እሷ ለአንተ ተራራ መስሎብሃል ለአላህ ግን ይሄ ምንም አይደለም ለአንተ ዱንያ ያዘውን ነገር ሁሉ ብትጠይቀው ለአላህ ምንም አይደለም አንተ ወይ የሆነ የሰው ዳስ ጨንቆሃል እዛ ወኡተላለ ስጁድ ላይ ማለት አላህ ጌታዬ ከዚህ ዳገላግለኝ ከዚህ ነገ ከተገላገልክ በኋላ ከፊት ለፊት ሌላ ነገር መጥቶ ይቆማል لا اله الا الله ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ይመጣል ከዛ ደግሞ እንደገና ዞር ስትል ያ ረቢ አላህ እንደው ያ ረቢ አላህ እንደ አላህን የምትፈራ ብትሰጠኝ ትላለህ ይሰጣል አለ እሷን ከዛ በኋላ ያ ረቢ አላህ ያሁን እሺ ሌላ ስንት አጃኢብ በር ይከፈትብህና መከራህን ታያለህ ነገር ግን ጠቅለል ያለ ዱዓ ስታረግ የዱንያውም የአኺራውም الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن من ያረግልሃል ያመቻችልሃል ስለዚህ እሺ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ አለ الله سبحانه وتعالى وقنا عذابا اولئك لهم نصيب مما كسبوا النرزل النرسو كسروا سرا እድል አላቸው ድርሻ አላቸው አለ الله سبحانه وتعالى والله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى ምርመራው ፈጣን የሆነ ጌታ ነው واذكروا الله في ايام معدودات بانذيا بتقطروا قناتوች አላህን አውሱት ايام التشريك طيب 11 12 14 እነዚህ ايام التشريك ይባላሉ የመጀመሪያው يوم العرفه አለ يوم النحر አለ ከيوم النحر ጀምረ 4 ቀን አለ طيب ايام التشريك የምንላቸው እነዚህ 3 ቀኖች ናቸው 11 12 13 من ذي الحجة ማለት واذكروا الله في ايام معدودات በእነዚህ በተቆጠሩ ቀናቶች አላህን አውሱ فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ከሐጅ ስራ ሁለት ቀን ሚና ላይ ቆይቶ ስራውን የሐጅ ስራውን ጨርሶ ለመውጣት የቸኮለ ሰው ወይም ደግሞ ቀድሞ 13ኛው ቀን ሳይጠብቅ በ12ኛው ቀን ጨርሶ ለመውጣት የፈለገ ሰው ኃጢያት የለበትም طيب فلا اثم عليه በሱ ላይ ኃጢያት የለበትም ይቻላል ነው ሐጁ ምንድነው ሙሉ ነው ማለት ነው የተሟላ ነው طيب ምን ያደርጋል የመጀመሪያ ቀን ጀመረቱል አቀባ ላይ 7 ጠጠር ይወረውራል ከዛ ወደ መካ ይሄድና ጠዋፍ الافاده ያደርጋል ይመለሳል ሚና ያድራል በማግስቱ በ11ኛው ቀን በሶስቱም ጀመራዎች ላይ 7 ጠጠር ይወረውራል የመጀመሪያ ቀን 7 ወርውሮ ነበር አሁን ስንት በሶስቱ ላይ 7 21 ከመጀመሪያው ጋር 20 ስንት 28 በ12ኛው ቀን ሶስቱም ላይ 7 ስንት 21 እና 28 49 ጠጠሮችን ወርውሮ ጨርሶ መውጣት ማለት ነው طيب በ12ኛው ذو الحجة የወጣ ሰው 49 ጠጠር ወርውሮ በ12ኛው ቀን የወጣ ሰው ሐጁ ትክክል ነው ችግር የለበትም ومن تأخر 13ኛውን ቀን የጨመረስ 49 ብለን ስንት ብለን ነበር 49 ያልነው አይደለ 21 ጨምርበት ስንት ሆነ 7 ጠጠር ማለት ነው አጠቃላይ طيب اذا የመጨረሻው 13ኛውን ቀን ጨምሮ የወጣ ፈላ ኢስማ አለይሂ አስለን ይሄ በላጭ ነው ኃጢያት የለበትም ሳይሆን ሲያቁ ነው እንጂ ይሄ በላጭ ነው طيب የበለጠ በ12ኛው ቀን የወጣ ሰው نعم ይሄኛውስ የበለጠውን ነው የሰራው ነው طيب
لمن اتقى الله لا تتنكك واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله انفروت سنت تنككوت ህግጋቶቹን ጠብቁ الله سبحانه وتعالى ያዘዛችሁን ታዘዙ የከለከላችሁን ተከልከሉ በሐጅ ላይ ወሰን አትለፉ ድንበር አትተላለፉ الله سبحانه وتعالى የደነገጋቸውን ነገሮች ፈጽሙ واعلموا أنكم إليه تحشرون أوكوا أنت ودرسوا يمتسبسبوا مهناتشون إلال نكتفي بهذا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم